2017 yılı Şamallı Sayma Sivil'de Kartu avariya olup iki maşina kavruşundan 8 adam fazla olmadı. Alanın içinde şu oturganlarımızın bardağımız, kızlarımız, baldarımız var. Şol hazır buna 20 yıl olsa 2018 yıldan aprel ayı büyüktü, o da 9 ay oldu. 9 aydan beri bir cevapla tartılgan yok. Şu cevap tartkanlar gayra cevap tartıp gelip olsun. Taşkömür çağında şu saat 6'da 6'lar çamasında Bişkek'ten gelip Stevagon maşinası 8 jürgünüşüsüne. Oş Bişkek'e para getivatkan, bağıtalıp getivatkan man üstündögü çoğu yük taşıvçı maşina menen bet kağırışıp ketken. Kağırışkanda oşul 8 adam oşul yerde çaçırak manın üstündögü maşinanı, çoğu maşinanı odarı vergen. Oşanın büyük hatalı olup yazgana biz buna soğuttuk ne teriştiriyordu, suro versek orman oldu. Niçin sen şofördü, adam tevilip getotkan şofördü büyük hatalı olup koydum desek, ben o canımda turdular büyük hatalı olup yazıp koyup bunu. Giyin hadiseydi şoförü kayaka gitti kana, buna başına neyesi? Niçin suro aldım desek, ben suro vakbın oşan, bunu kanday ter göçü oldum. Adam tevilip getti 4-5 adam. Üstürten kana neme tüzüp koygan. Oşa ormanıptın Taşkömür'de olayım 5 ay oldu. Oşanın görsetmesi boyunca buna Oş Düştük region boyunca tergöçü Muro'nun tergöçüsü, milisiyanın polkovniki Maylbek, Çınarbek görüp bergen oşa boyunca. Gelgen de bu kurup yavar edip duruş polkovnike tapşırıptır. Özünün aytışı boyunca. Bu polkovnikin ne kadar oşa 5 ay ol, tergöç ol işlegen ormanıptın aytusu boyunca buldağı işte tergegen. Tergen, buna nurlandı, Abdücalir oğlu nurlandı. Buldağı güve katarlı olup geleydi. Bu misal için uğrup çarçılıp getkenden giyin, kança öteyip kalkan, bardığına nasip et getmezgen olsa 3-4 ölüm. O şolda ölümde sevdim. Şu vakacığın boş kürek dökürdü. Niye mi? Adım buna geçe sok boruş gereğiyle step vagondun şoförü psikbanı sakacaktı vardır. Ama Nurlan Cürek apası ökeyer çip barıp gel biz üstürtten ötkönde bir ököyge ıntırılan Cürek dağı menginler alıp bunda. Bunu kanda bu hakikat olsa hakikatka jetevuz bice şu boyunca 8 adam çırkırap jürüp ötüp etevuz bir baldağının üstüne. Жақсы немеғла тұрған жер болса, біз ақырын шуға тоқталдық. Мынауы тергөөчүлөргө айрыкча биздин немебиз. Şu tergөөчү айткан боюнча мына соттук териштирүү ошол боюнча чыга албай айланып жүрө берет экен мына тергөөчүлөрдү. Анан кийин мына адвокаттарыбыз бар. Şu мына токтомдун үстүнө мына Абдыжалил уулу Нурландын geçe 23 günü murda günü sotluk teriştiriği oldu. Advokatlarımız arız yazgarken bizde katıştırmadı. Sizler söyleyesiniz dağı hiç kanday soru verilmedi sizlerge. Bir gana ben katıştım Tolba'ya bakmadım. 23 aprel günü o şartlık sotuna İstanbul Kılıçbek degen karadı. Prokurorun adını nemedir bayralıptım. Advokatımız ok berdi bolgon bardık nemelerdi. Ok bergenden keyin tergөөчү Maylbek, Çınarbek'ten neme kıldı, Allah geç kadar günösü yok. Nurlandın hadiseydi. Ben o şan için cazgamı neme olunca tergedim. Onlar tergeyince o şu birinci buna 5 ay olgan yaş nemenin görsetmesi boyunca bunlar o şan bütürüp koydu. Buna 9 ay oldu. 9 aydan daha ötüp otur. Bunu kanday alağız. Kırgızistan'ımızda çıldık bolağıken bol boyuyordu. Bolsa şu Tokoter jerin nemeğle turgan adamlar şunu çeçip verdi, bizge karalaşsa yardım verse degen. Mesela benim şu
быйыл 2017 жыл жайында ушул Кошкүчбек жолунда авария болгон, кырсыктан жабыркагандардын бири болом. Жолдошум Бердибек Шамшидин Камалович ушул степ машинасында келе жаткан, бул адиси экөө куушуп келаткандыгы чындык, экөө жарышкан. Анын жолдошум негизи мен ойлойм тирүү калгандагы, анан арттан жанагы Honda адиси басып кеткенден кийин бул каза болгон. Техник экспертизанын жыйынтыгында мен өз көзүм менен окудум. Адисинин таманындагы чачтар, кандар Бердибек Шамшидинге тиешелүү болуп чыкты дегенди окуп туруп, анан биздин тергөөчүлөр, соттор, прокурорлор ушуну кантип кайра бизди жабыркатып эле күндө 2 күндүн биринде сотко чакырат, 9 айдан бери эч кандай жыйынтык чыккан жок. Мен 5 бала менен 2 күндүн биринде чоңайдан келиштер мага оңой эмес. Анан ушул акыйкатты сурап кайрылат элек. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичке биздин үнүбүз жетер, Кыргызстандын акыйкатчыларына үнүбүз жетер деген ойдомун. Ушуларды бул эгер азыр псих больницага жатып алып, бул биздин шофёрчу. Эгер бул псих болсо ага неге мурда право берди? Ал неге айдоочу болуп жүрдү? Ушуну башында право бергенде жооп берсин. Кыргызстанда качан акыйкатты корунойт? Качан ушул жабырган булар давно камалышы керек. Ал 8 адамдын өлүмү бул сот прокурор акыйкатчыларга деле тергөөчүлөргө деле шымын өлгөнчөлүк болгон жок. Жабыркагандар дале жабыркап атабыз. 2 күндүн бизди нормально сүйлөтпөйт. Биздин үнүбүз кимге жетет билбейм. Эми ушул немеден биздин акыйкатчылар президентибиз жыйынтык чыгарат, биздин үнүбүз жетет деген ойдомун. Ушуларды өз жазасын берсин, мамлекеттик деңгээлде мыйзам чегинде жазасын алсын. Булар камалсын. Эмне үчүн адамды өлтүрүп коюп булар жүрөт дагы, биз жабыркагандар дагы жабыркайбыз. Мен 5 бала менен калдым. Мага чоңайдан улам келиш оңой эмес. Кишилер ушинтип бурмалап отурса, коррупция барган сайын коррупцияга бата беребиз, бул жүрүшчүлөрчү. Мунун баардыгы акчага байланышкан нерсе болуп атат. Кимдер акчаны алып жеп алып эле, анан 8 адамдын өлүмү эч кандай мындай жүрүп өтүткөн жок да, алардын биз жабырган эле ошол бойдон жабырганып жок болуп атабыз. Мисалы үчүн материалдык байлыкка мейил табылат. Моралдык ушербти биз кантип өтөбүз? Менин кичинекей кыздарым ата деп ыйлаганда мен жанымды коергон жер таппай калам. Каяка барып ташадым билбейм. Бир да калган жок. Мен барам деп канча жол айттым, тиги майылып. Максат сиз больницада, мен да кардиология больницада жатып калдым, ошондо максат сиз чыгарып мени апарабыз көрөбүз. Жолдун ичинде Гадисенин артынан сүзүп келген степти сүзүп барган бир кыйла жолду. Булар тергөөчүлөр барганга чейинки видеолор жүрөт да интернетте. Жолдун изи турат ошол жерде 30-40 метр. Булар айтып атат, жолдо из эч кандай из болгон эмес. Булар 3-4 саатта багыча ал жакта тиги адамдарды моргко жеткизип, жыйнаштырып койгондон кийин барат. Биз ошо тергөөнүн мезгилинде эле мен ичине өзүм жазгам, тергөөнүн жыйынтыгынан нааразыбыз биз. Кайрадан ошол жерде сотко өтөлөккө чейин утуруп жазып атканбыз биз. Кайра жазып атканбыз. Баягы тергөөнүн жыйынтыгына каршыбыз, мен каршымын. Видеолорду карагыла, ошол жерде элдерди сурагыла. Мындай болушу мүмкүн эмес. Эгер Адисей кантип эле бул жагы айтмакчы күбө болот, күнөөлүү адам кантип күбө болот? Күбө болуп катары өтүп коет. Мен билбедим дегенди Ормошдун кандай бир 8 айлык баланы, 8 ай иштеген баланы жыйынтыгы менен эле тиги Майлыбек канча жыл опыту менен следователь ошонун тергөөсүнүн жыйынтыгы менен эле кайра тергөөнү улантып атат. Башынан башташ керек болчу да. Биз 8 адамдын артында канча адам страдатель кыйналып атат. Биз утур эле ошко келет, мен жумуштан сөз угуп атам, тияктан сөз угуп атам, утур эле келем бияка сотко келебиз, следовательге келебиз. Эч кандай жыйынтык жок, мына 9-ай кетип атат, ошо эч кандай жыйынтык жок. Даже ата-энеси келип бир Кур'ан окутуп койгон жок, келип бир көңүл алып койгон жок. Ата-энеси колуңардан не келет деген сөзүн уктук биз ата-энесин. Ушул Нурландын айтып атат, асыл бизге колуңардан не келет деп, досторум менен барып атып сотко. Колуңардан келгенин кылып алгыла деп атат. Нурлан айтып атат, Абдуллажан Нурлан, достор айтып атат, досторум менен барып атат сотко. Защитниктер менен. Биз аны тутап турганыбыз акыбалы жок, биз өз араңызга көчөрөбүз. И ошондой сөздөрдү айтып атат аркасынан. Биз бул жердеги адамдардын аркасынан канча адам турат, страдать эткен адамдардын артынан канча адам турат. Ал жакта эч ким көңүл бурган жок. Мында уктуңуздар жабырлануучунун 8 адам ошо авто жолунда кырсык болуп сызылат. Бүгүнкү жерге чейин ушу адилеттик тергөө амалдары жүрбөй, сот ишинде тергөө иштери да жакшы жүрбөгөндүктөн мына сиздерге келишке аргасыз болуп атат. Бул окуя 2017 жылдын 20-июлда
saat tergöөнүн материалдары боюнча 5:30-да болгон окуя экен. Ошо биз материалдарды ичет эткенде дагы булар действительно степ менен степ вагон менен Honda Odyssey булар мурундан бери бири-бири менен тааныш болуп жүргөн, чыккандан кийин аракет кылышкан экен. Булар ушул жолдо келатканда да өтө чоң ылдамдыкта бири-бири жарышуу деген ишкен экен. Алардын айтышы боюнча. Кийин ошо кырсык болоордун астында ошо Honda Odyssey'дин ичиндеги баардык өздөрүнүн туугандары болгон. Алардын ушул бир эже жүргүнчө айнанайын балам акыра кайдабайсыңдыр неме болуп калат дегенде ошол моментте ол скоросту азайтып атат. Анан экинчиден ошо арттагы степ вагон ошо Honda Odyssey'дин айтуусу боюнча ал айтат 10-15 метр астында өтүп барып эле багытын өзгөртүп деп атат. 10-15 метр багытын өзгөртүп, сол жакта противоположный жаткан маң КамАЗды барып сүзүп атат. Ал эми маңды шопур айтып атат. Ошо багытын өзгөрткөндө дейт, мага деп аралыгы где-то 30 метр болгон эле деп атат. 30 метр болду. Ал эми маңды барып сүзгөндөн кийин ошо тергөөчүлөрдүн өздөрүнүн чиймесине караганда 68 метр 50 сантиметр барып ошо кайра да оң жакка барып токтогон. Ал эми бул жерде мына бизде деле органда көп жыл иштедик. Сот системасында да иштедик мына. Анчалык эмес да. Булар айтып атат. Тергөө немеге экспертке суроо коюп атат. 10-15 метр калганда дейт Honda Odyssey токтотконго мүмкүнчүлүгү бар беле жок беле деп атат. Булар жаш баладан да кандай алат болду. Ал бардыгы юристтер билет. Эгерде 10-15 метр фактически ошондо боло турган болсо, ондо анын Honda Odyssey'дин токтотконго мүмкүнчүлүгү жок деп корутунду берет. Ошо туура эмес, экспертте тергөө тараптан эксперттен суроо бергендине байланыштуу, ошондо ошо эксперт ошондо корутунду берет. Токтотконго мүмкүнчүлүгү жок эле деп туруп, корутундуну алып туруп, тергөөчү анын жоопкерчиликтен кылмыштык курамы жок деп алар бошотуп атат. Баары карга көзүн чокубайын деп, мына биздин кече жакында биз ошо бизде 131 деп коет, тергөөчүнүн аракетине биз даттандык. Ал сот айтып атат да. Эксперттик ортосуз турса, мен эмне кылам деп. Эч ким баа бере албайт да. Азыркы заманда ошо сотто иштегендер деле далилдерге юридикалык баа бере албайт. Биякта адам өлгөн, адамдын тагдыры биякта бузулуп атса, конституциялык укук бузулуп атса, ошол үчүн мындай ыйлаштыктар келише албайт. Мына действительно жабылганча айтып кетти. Бул жерде алгачкы тергөө жүргүзгөндө эле иштин баары ошол жерде өлгөн. Бул эксперттердин айтышы боюнча 100 деген менен алдында багы Odyssey сүзгөн Odyssey жок дегенде канча 1,5 тонна чыгат да, туурабы? Темир тезектер менен ичинде бар 5-10 метрде токтош керек эле деген 100 келеткан болсо. Ал 30-40 метрге чейин сүдүрүп атпайбы? Алдыңда темирди сүдүрүп, арасына адамдар дебилип четке чыгарып коюп атпайбы? 30-40 метрде 100 келеткан болсо 5-6 метрде токтойт эле неме? Машина ал 100 бул тиги водитель тиги ургандан кийин тормоз басканда манометр резко түшүп туруп ошо 100гө барып токтоп калган. Ага чейин ал андан жогорку неме ылдамдыкта келетканда. Анын баарын эле белгилүү болуп атат. Эми эксперттердин айтышы боюнча гана иш жүрүп атат да. Бул жактагы адамдар белде ушуну атып калып кетет. Анан экинчиден анан жана псих болуп жатканда мурда учетто турган дейт. Эгер учетто турган болсо эже айтмакчы права берген адамдарды дагы и ошо медицинский заключение берет го правада. Формалды ошого берген врачтардын да бардыгын анда тартылсын анда эгер мурда учетто турган болсо. Учетто турган болсо психикалык оорулууга эмнеге анда права берилип атат? Психиатрдан справка алат права алыш үчүн, наркологдон справка алат права алыш үчүн, анда ошолордун баардыгын тартыш керек. Эгер учетто турган болсо. Ал ушу бүтпөдү, дагы бүтпөдү. Аны авария болгон күнү 2 айга шофёрун киргизип туруп, бир адамдын каны, олордун каны бөлөк биздин чиновниктер. Бул жерде турган жерге жетсе керек, силер аркылуу. Аларга башка закон. Биз эмне кылабыз, каерге барып ыйлашыбыз керек.
чоңдорго башка закон, мы низам, бизге Компанияның башка. қаны неметпейді, оқшайды қызықтырмайды. Тергөөгө айдап Нурланды Хонда Одиссейдин шофурун жоопко тартуу. Сөз тартыш керек. Тартыш керек. Себеби кылмышка катышы барды, кандай күбө болуп калыстык татканга алардын вижданы барды. Али бири-бирин эле колдоп атпайбы, сот эм колдоп атат, тергөөдө эм колдоп атат. Анан булар кайга барсын бесерede. Жоқ, айра биздин үстүбүздөн күлүп атпайбы, колуңардан келди да.